शिक्षा छात्र छात्री मानक जीवन एक प्रभावमान धारा। शिक्षा निजर लक्ष्य स्थल में पहुंचवार एक सरल और सुगम मार्ग। शिक्षा निजर योग्यता प्रतिपादन एक बलिष्ठ उपादेय। ताकू नहीं आज अनुगुल लाइव रो एक स्वतंत्र कार्यक्रम को आपण स्वागत जनाऊँ। मु परशुराम दास। आज आम गहरे अच्छा अनुगुल जड़े वरिष्ठ व्यक्तित्व जहाँकर लेखनी सारा अनुगुल जिला निश्चित भाव में एक मार्गदर्शन भाव में पाई। व्यक्तित्व हूँ स्वतंत्र एवं से शिक्षा विभाग विभिन्न समय सभापति भाव में माध्यमिक शिक्षा परिषद दायित्व निर्वाह कर विभिन्न समय आम अनुगुल जिला कि भाव में स्वतंत्र स्थान रही पार भारत वर्ष में प्रति सब लेखनी माध्यम से आमको जन वरिष्ठ डॉक्टर धरणीधर नाथ महोदय को स्वागत कर कार्यक्रम को। तेरे आज्ञा गोटे कथा हूँ बर्तमान जो भाव में छुट्टी सरकार घोषणा कर जिला प्रशासन अनुगुल जिले में पिला छुट्टी को नहीं घोषणा कर तेरे सब बड़ कथा है बर्तमान पिलांकर पाठपढ़ कौन प्रकार क्षति हम कि ना कि जदि आम अनुभव करवा तार कौन विकल्प ना छुट्टी को वृद्धि कर व्यतीत कौन विकल्प अच्छी ना ना देखते विकल्प अच्छी सबुठार बड़ मूल्यवान हूँ छात्र छात्री जीवन। तेणु खरा जिते बढ़ुची एवं अनुगुलर जिते तापमात्रा रोचे के आपणकर 44 डिग्री सेल्सियस पहुंची जाऊँगी से समय पिला माने स्कूल को आसवा ठीक नुहे। से दृष्टि जिलापाल स्कूल छुट्टीर जो अवधि अच्छी बढ़े पारे। द्वितीय कथा हूँ प्रश्न उठे पिला माने जो पाठ पढ़ती विभिन्न समय से जो प्रोसेस ऑफ स्टडीज अच्छी ताहा शेष हो पार कि ना से विषय देखंतु जी गोटे स्कूल प्रधान शिक्षक अच्छा श्रेणी शिक्षक अच्छा से चाहिए जो पाठपढ़ाटा बा विषय पाठपढ़ा को कौ पीरियड रे करिवार अच्छी ताहा से करि परिबे। तेणु आर अन्य कौन विकल्प ना। सब बड़ कथा है विशेषकर सरकारी विद्यालय छात्र छात्री मैंने स्कूल बंद हवा द्वारा पाठपढ़ा क्षतिग्रस्त हम ना प्रभावित हम कि नहीं आप अनुभव कर देखो छुट्टी जदि अति मात्रा बढ़ निश्चित भाव शिक्षा प्रदान में व्याघात सृष्टि हम एवं छात्र छात्री मैंने द्वारा प्रभावित हे किंतु तार विकल्प अच्छे। किंतु जदि असह्य खरा हम छात्र छात्री जो जीवन चलीज आउ गोटे तो नुआ जीवन या ना। किंतु विषय वस्तु जहाँ अच्छी पाठपढ़ा जहाँ अच्छी ता द्वारा छात्र छात्री मान निश्चित भाव प्रभावित है। से सब पाठपढ़ा को आपण जमी आम कहूचे मोबाइल माध्यम पढ़ा जा पार। गाँ गहल अवस्था हूँ भिन्न सबु जगह नेटवर्किंग ना से छुट्टीर अवधि बढ़ी जिते छुट्टी खोल किसी एक्सट्रा क्लास नहीं कोर्सेस ऑफ स्टडी जहाँ अच्छी शेष कर प्रतिवर्ष ग्रीष्म प्रभाव वृद्धि होती तेज एपाई कौन एपर्यंत शिक्षा विभाग पाखे कौन स्थायी समाधान बाहर उचित ना अनुचित। देखु पाग उपर शिक्षा विभाग कौन कर्तव्य केते बेसी खरा पाग हम तेणु सकालुआ स्कूल हो पारे। गोटे विकल्प हो स्कूल खोल जाऊ 6टारू मनकर 10टा भितर स्कूल शेष करा जाऊ सी गोटे विकल्प बंधा हो पारे। तेरे शिक्षा वर्ष जो पाठ्यक्रम रही संपूर्ण करने कौन चैलेंज हो पारे छात्र छात्री नहीं निश्चय चैलेंज हम कारण समय जो कमी से कोर्सेस ऑफ स्टडीज जहाँ सारिबा कथा हो न पारे किंतु तार विकल्प अच्छी आपणकर मनकर खरा दिन लगी रहा सकाल समय जदि आरंभ हम 6टा जदि आरंभ है 10टा भितर सरीगले निश्चित भाव में कोर्सेस ऑफ स्टडीज कंप्लीट हो पारे। आज छात्र छात्री मैंने पूर्वापेक्षा आप अनुभव कर शिक्षा योग्यता वृद्धि होती योग्यता तो वृद्धि निश्चय होती कहवा कहीं आगुरी जो आम पाठपढ़ा पढ़ुले से विषय कौन को आम कहती ना अधिकांश समय पिला मुखस्त करदे। वर्तमान शिक्षा प्रदान क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र में साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी ताको आडप्शन करा जायछि। फल क्लास रूम रे नेट माध्यम चंद्रग्रहण केमती होउछि प्रैक्टिकली पिलाटा देखुछि और जानुछि
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଡପ୍ସନ୍ କରୁଛେ ପିଲାଟାର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବଢୁଛି, ସହଜରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଯାହା ପାଠ ପଢେ ତା ମନ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଏ। ସହରାଞ୍ଚଳର ପିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କୋର୍ସେସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ ସେମାନଙ୍କ ମନ ସବୁଠି ସମାନ। କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପରିବେଶ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଦରକାର? ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଦରକାର, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦରକାର, ଖେଳ ପଡିଆ ଦରକାର ଏବଂ ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଡପ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା, ଏସବୁ ଦରକାର। ହେଇପାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ, ଯେମିତି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଉଛି, ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ହେଇପାରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଅଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ ସୁବିଧାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ବଞ୍ଚିତ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗାଁ ଗଞ୍ଜାଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାଟି ପଢିବ କେମିତି? ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିଏ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଏଡୁକେସନ ପଲିସି 2020 ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲାଗୁ କରା ସରିଲାଣି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନୂଆ ଏଡୁକେସନ ପଲିସିରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପିଲାଟା କଣ ଚାହୁଁଛି, ତା ଭିତରେ କଣ ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାଟା ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲମ୍ବର ହବ, ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ହବ, ନା ଗୋଟେ ମେକାନିକ ହବ। ତେଣୁ ତା ଭିତର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ନେଇକରି ସେଇଟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁ ଏଡୁକେସନ ପଲିସିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଏମଏ ପଢିବେ, ବିଏ ହେବେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାସ୍ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତର ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା କଣ ଅଛି, ଆଗ୍ରହଟା କଣ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଫଳରେ ସେ ବିଏ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲମ୍ବର ହେଇକରି ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ହେଇକରି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚାକିରିର ସୁବିଧା ଏ ନୂଆ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏନ୍ଇପି ନ୍ୟୁ ଏଡୁକେସନ ପଲିସିରେ ଅଛି ଏବଂ ତାରି ଆଧାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ନା ଭିନ୍ନ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି, ସରକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲଟା କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯୋଉ ସମୟଟା ରହୁଛି ସେଟା କେତେବେଳେ କମ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପାଗଟା କେମିତି ରହିବ, ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବ, ସେଟା ସରକାର ହାତରେ ନାହିଁ କି କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ବସିକିରି ସେମାନେ ଠିକ କରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ପାଠପଢା ସମୟଟା କମି ଯାଉଛି, ଆମେ କେମିତି ଯାହା କୋର୍ସେସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜରେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ସାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି କରିବା ଦରକାର। ସବୁ କଥା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହବନି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ତାର ବିକଳ୍ପ ହବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣ କାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କି ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ଏଡୁକେସନ ପଲିସି ଅନୁସାରେ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 55ଟି ବହି ଛାପିଛନ୍ତି। ସେ ବହି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବହି ଅଛି, ଇଂଲିଶ ବହି ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ବି ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ବହି ଆମେ ତିଆରି କରିବାରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବାରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଡୁକେସନ ପଲିସି କହେ ଯେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗଣିତ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଏନସିଆରଟି ଯୋଉ ବହି ତିଆରି କରିଥାଏ ସେଇ ଆଧାରରେ ସାଧାରଣତଃ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଡୁକେସନ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କଣ କଣ ରହିବ, ଗଣିତରେ କଣ କଣ ବିଷୟ ରହିବ, ଏସବୁ ଆଗ ଠିକ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଲେଖନ୍ତି କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ବସେ, ୱାର୍କସପ୍ ହୁଏ,
ସେମାନେ ବହିର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଥାଏ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପିଲାଟା କେମିତି ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଇ ଅନୁଗୁଳ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ସିଏ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲା ପାଇଁ ଭଲ ବହି ତିଆରି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବସେଇଲେ। ଯୋଉଟା ହଉଛି ଶ୍ରିୟା, ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରିୟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଥିଲା ତାର ପୁରା ହଉଛି ବାମ ପାଖରେ ବହୁତ 19 ଏକର ଜମି ନେଇକି ସେ ଏକଟା କଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପିଲାଟା ହଉଛି ମୋ ପିଲାଟା ପଢିବ, କାରଣ ପାଠ ପଢାଟା ହଉଛି ଶକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ପଢିବେ ତାଙ୍କ ମନଟା ତିଆରି ହବ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ନର। ସେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି, ଶିକ୍ଷାର ଏତେ ଅଭାବ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ଅଛି? କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାର ମନଟାକୁ ତିଆରି କରେ, 5ଟା ମନ ତିଆରି କରେ। ପିଲାର ଯୋଉ ଅଛି ନୈତିକ ମନ ଅଛି, ସୃଜନଶୀଳ ମନ ଅଛି, ରେସପେକ୍ଟଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଏଇ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବଢିବ, ତାର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂଟା ବଢିବ। ପିଲାଟା ପଢିବ, ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କେମିତି କରିବ, ପରିପ୍ରକାଶ କେମିତି କରିବ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେ କେମିତି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହବ, ଡିସିପ୍ଲିନ ହବ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥି ଭିତରେ ବହି ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠ ପଢା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଉପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି 1678 ତ୍ରୁଟି। ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି ହୁମା, ଯୋଉଠି ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ। ନ୍ୟୁଟନ ଆମେ ସେମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁଟନ ହଉଛନ୍ତି ପାଇଲଟ। ନିୟମଗିରି ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିୟମଗିରି କୁହାଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ସେ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ। ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଦେଖିକିରି ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଧାନସଭା ଛାପିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳୁଷିତ ହବ, ଏକ ପ୍ରଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ପାଠ ପଢିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ 5 କେଜି ଧାନ ବୁଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅଛି କେତେ ନା 10 କେଜି କେମିତି ମୁଁ ଧାନ ପାଇବି। ପାଠ ପଢାଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢା ଧାନ ବୁଣିବା ଇନପୁଟ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା, ତା ମନକୁ ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡିକ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମିଟି ସେମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିରେ କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ରହିବ, ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିବ, କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ରହିବ, ସେମାନେ କାହା କାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଇନକ୍ୱାରି ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଜୁଡିସିଆଲି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ଲେଖାଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ କିଏ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡ୍ କଲା, ତାକୁ କିଏ ରିଭ୍ୟୁ କଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ମାନେ ଯାହା ଆସିଲା ଲେଖା ତାକୁ ସେମାନେ ବି ବନେଇଗଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର। ଫଳରେ ଆପଣ କୋଉଟା ହ୍ରସ୍ୱ ଇକା, କୋଉଟା ଦୀର୍ଘ ଉକା, ଏଗୁଡା କାହାକୁ ଜଣା? ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେମାନେ କୋଉଟା ଇକାର, ହ୍ରସ୍ୱ ଇକାର, ଦୀର୍ଘ ଇକାର, ଏ ସବୁ ଗୁଡା ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବସୁ। ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡିକ ବାହାରିଛି ସେଗୁଡିକ କୋଉ ଭାଷାରେ ସଂଶୋଧିତ ହବ, ଏବଂ ଭାଷା ସେ ମନକୁ ସେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, କୋଉ ଭାଷାରେ ସଂଶୋଧନ ହବ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ ଗୁଡିକ ହବ ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେଇଦେବେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ତିଆରି କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୂମିକା ଥିଲା କାହାର ନା SCERT ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, they shall be treated with iron hands। ସରକାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ତାକୁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସଂକଟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ନ, ତ୍ରୁଟି ଅର୍ଥ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ
ସବୁଠାରୁ କହିଲେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ମନଟା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦଉ, ଓପିଏସସି ଦଉ, ୟୁପିଏସସି ଦଉ, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବ, ଫଳରେ ସେ ବହି ଜିନିଷଟା ଲେଖିବ, ଫଳରେ ସେ ତା ମାର୍କ କଟିଯିବ। କାରଣ ଯେ ପରୀକ୍ଷକ ସେ ଜାଣିଛି ସତଟା କଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଇରନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସଠିକ କଥା କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ନ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ନ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଧରଣୀଧର ନାଥ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଦାସ।